Once again, all of you, welcome back to my YouTube channel. So today we are continuing the same topic, combination reaction. Today we are going to discuss about the continuation of combination reaction and the types of combination reaction. Okay, today we are going to continue the same topic, combination reaction, and in this class we are discussing about types of combination reaction. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ആ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷനിൽ അതിന്റെ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ ടോപ്പിക്. So the general equation of combination reaction, A plus B gives AB, is the general equation of combination reaction. Combination reaction de general equation ആയിരുന്നു A plus B gives AB എന്നത്. So from this equation I think you got the idea. When two or more substances combine together to form a single product is known as combination reaction. And the types, okay, we are moving to the topic, types of combination reaction. So first one, between two elements, second one between two compounds, third one between an element and a compound, okay, between an element and a compound are the types of combination reaction. അപ്പോൾ combination reaction the types ചോദിക്കുമ്പോൾ first എന്താണ് combination reaction between two elements, second one combination reaction between two compounds, and third one combination reaction between an element and a compound. These are the types of combination reaction. അപ്പം combination reaction the types first one എന്താണ് combination reaction between two elements, second one combination reaction between two compounds, third one combination reaction between an element and a compound. So next we are moving to the explanation of combination reaction between two elements. Combination reaction between two elements എന്നതിന്റെ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ടൈപ്സ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. between two elements, second one between two compounds, third one between an element and a compound. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. between two elements. So for example, the equation carbon plus oxygen gives carbon dioxide. Okay, carbon plus oxygen gives carbon dioxide. ഇവിടെ കാർബൺ എന്താണ്, ഒരു എലമെന്റ് ആണ്. അതേപോലെ ഓക്സിജനും ഏത് ഫോമിലാണ്, എലമെന്റൽ ഫോമിലാണ്. അപ്പം രണ്ട് എലമെന്റ്സ് തങ്ങളിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകും. അത് ഏത് ടൈപ്പ് ആണ്, റിയാക്ഷൻ മെയിൻലി ഏതാണ്, കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ്. അതും കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷനിലെ കോമ്പിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു എലമെന്റ്സ് എന്ന ഫോമിലാണ്. സെക്കൻഡ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ബിറ്റ്വീൻ ടു കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെ, ബിറ്റ്വീൻ ടു കോമ്പൗണ്ട്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ടു കോമ്പൗണ്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കാം. കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ. ഓക്കെ, calcium oxide plus water gives calcium hydroxide. Okay, calcium oxide plus water gives calcium hydroxide. അപ്പോൾ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ഏത് ഫോമിലാ, ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. മീൻസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു എലമെന്റ്സ് അല്ലെ, കാൽസ്യം എന്നൊരു എലമെന്റും ഓക്സിജൻ എന്നൊരു എലമെന്റും കൂടി ചേർന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ വാട്ടറിലും ഉണ്ട് രണ്ട് എലമെന്റ്സ്, ഏതാണ്, ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും. ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. അപ്പം ഇത് രണ്ടും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആ, കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു കോമ്പൗണ്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. തേർഡ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, കോമ്പിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൻ എലമെന്റ് ആൻഡ് എ കോമ്പൗണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കാണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ. സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗീവ്സ് സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ്. ഓക്കെ, sulfur dioxide plus oxygen gives sulfur dioxide. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു, between two elements, second one between two compounds, third one between an element and a compound. But in all these equation we get only one product, means single product. Combination of two or more substances to form a single product is known as കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ. രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ സിംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്തെന്ന് പറയാം, കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷന്റെ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു എലമെന്റ്സ്. നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കാർബൺ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗീവ്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ
ടു കോമ്പൗണ്ട്സ്. കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ ദ കൺസിഡറിംഗ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നു? കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ ഗീവ്സ് കാൽസ്യം hydroxide. There is also one product, means a single product. And third one, combination reaction between an element and a compound. There we consider the combination of sulfur dioxide plus oxygen, we got sulfur trioxide. അപ്പം ഇതാണ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ, അതിന്റെ ടൈപ്സ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായി എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.